अंतरात्मने नमः सरस्वत्यै नमः शंकेत्रपालाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः ओं गुरुभ्यो नमः गंगणपतये नमः संसरस्वत्यै नमः शंकेत्रपालाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि देविका त्रिच्छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामी योग ओम भू ओम भुवा ओम धुवा ओम महा ओम जना ओम कपा ओम सत्यंतस्सावधर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यं प्रचोदयात् के प्रभवादेशस्य संवत्सरा मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने श्रावणमासे वर्ष ऋतुः कर्काटके रीके शुक्लपक्षे चतुर्दश्यायां पुण्यतिथौ वासरः भार्गवासरयुक्तायां शुभायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण आद्ये एवं गुणकर विशेष विशिष्टायां तंत्रक्षदा घंटारं दत्वा देवतास्तावलांतरं श्री गुरुभ्यो नमः वेदाद्या सन्ति देवः स्वाभ्यो स्वाप्ति प्रदक्ष नमस्कारं समर्पयामि प्रार्थनं प्रणम्य जलदा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावान् स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थ सिद्धे इष्टकाम्यार्थ सिद्धे श्रीमन्महागणपते नमः मनसोष्ट प्रार्थनां समर्पयामि अनेन आचरितश्री महागणेश्वर पूजा विधानेन भगवान् मार्गदर्शय ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಕಲಶದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಮಹಿದ್ಯಾ ಅವೃತಜಾನಂ ವಿಮನ್ನಜ್ಜಮ ವಿಕ್ಷುದಾ ನಿರ್ವರ್ತಾನಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಂಬನ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ ಚೆಂಬನಲ್ಲಿ ರಸ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು पूर्वोच्चरिता एवं गुणकर विशेष विशिष्टायां पुण्यायां पुण्यनमः सामवेदाय नमः अथर्वणवेदाय नमः कृतायुगाय नमः त्रैतायुगाय नमः द्वापरायुगाय नमः कलियुगाय नमः द्वारपालकपूजां समर्पयामि कूर्माय नमः अनन्ताय नमः ब्रह्मणे नमः वास्तुपुरुषाय नमः रत्नदीप्ताय नमः आनन्दकन्दाय नमः बुद्धिनाराय नमः त्वंपद्माय नमः आकाशाग्निकर्णिकाय नमः अग्न्याग्नगराय नमः सत्त्वाय नमः रजसे नमः तमसे नमः मायाय नमः नवडक्पूजां करिष्ये ॐ प्रभाय नमः मायाय नमः जयाय नमः प्राणप्रतिष्ठापनमन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर ऋषि जगतित्तनुत्तस्कन्द प्राणशक्ति परदेवतः राम बीजं ह्रीं शक्ति ह्रूं कीलकः ॐ प्रतिष्ठाभ्यां नमः जागररूपकाभ्यां नमः ॐ रामदेवाय नमः ह्रीं जगदीश्वरः ह्रूं कालेश्वरे ह्रीं कमलाय भुवनेश्वराय सहस्रायुधे ॐ मूर्धोद्भवतिवः तदर्णं सरोजादिरूढां कराब्धिं पाशकोदण्डमे विष्णुपद्भवं मणिगण मध्यदादितां परिणमाभ्यां देवी बालार्चवर्णां भवतु सुतरकरे प्राणशक्ति कलानां ओम 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 आग्नेयवदन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 वद
तन्मे प्रयासुति एवं देवी जगन्नाथे यास्तुजावसानकं शास्त्रं वेदिकामेन करदेस्मिन् दर्शीकुरः ओम अत्र आवासलोकः संस्थापितोपः प्रसीदा आगच्छ वैश्ये अवागितोपः संस्थापितोपः ओम लक्ष्मी प्रचोदयात् ज्ञान आवाहनादि समस्त षोडशोपचार पूजां समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं दृश्यापूजितः मयोपवस्थानवृद्धिदातनः महेख्यायङ्गलः आपोधेयोचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शान् महालक्ष्मी नमः परिमलगन्धं समर्पयामि अर्जतप्रार्जतप्रियमे तस्यादौभाग्याधारशक्ति नमः आदिकूर्माय नमः अनन्ताय नमः ब्रह्मणे नमः वास्तुपुरुषाय नमः वैराग्याय नमः धर्माय नमः अज्ञानाय नमः अवैराग्याय नमः बुद्धिनालाय नमः संपत्नाय नमः आकाशाय समर्पयामि विद्यावरणं पूजां करिष्ये ब्राह्मी नमः माहेश्वरी नमः कौमारी नमः
सूर्याय नमः चंद्राय नमः अंगारकाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः बुद्धाय नमः ओम बुद्धाय नमः दीप्ताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोक विनाशिन्ये नमः कारुण्ये नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुखे नमः ओम पद्मनाभप्रियाय ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मिन्ये नमः ओम पद्मगन्धिन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय ओम प्रभावाय नमः ओम चंद्रवदनाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रसहोदरे नमः ओम इंदुशीतलाय नमः ओम आम्लजनयाय नमः नमः ओम शिवाय नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम दुष्टाय नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः ओम प्रीतिपुष्करिण्ये नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्कराय नमः ओम बिल्वनिलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम वसुन्धराय नमः ओम भुजरंगाय नमः ओम हरिण्ये नमः ओम धनधान्यकराय नमः ओम नृपवेशपदंगाय नमः ओम वरालक्ष्मी नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम जयाय नमः ओम नारायण समर्चिताय नमः ओम दारिद्र्यदंशिन्ये नमः ओम देव्ये नमः ओम सर्वरूपवरण्ये नमः काले नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः त्रिकालज्ञान संस्थिताय नमः ओम भुवनेश्वर्ये नमः श्री वरमहालक्ष्मी नमः ओम श्री वराभ्यो नमः अष्टोत्तर शतनामावಳಿ पूजां समर्पयामि अर्चने महालक्ष्मी देविಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಲಶದ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ತಲುಪದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಎಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಅರಿವಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಶದ ಹತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ 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 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ 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 ಓಂ ಐ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ
ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः 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 ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಸನಗಾದಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರೇ, ಯಾವ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವು ಐಶ್ವರ್ಯವು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋ ಅಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ, ಆಗ ಸೂತರು ಹೀಗೆಂದರು: ಸನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ. ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಕೈಲಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ಶಿವನು ಆನಂದದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವನು. ಶಮದ ಗುಣಗಳು ಇರುವು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು ಮುಂತಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಮಹಾವೃಕ್ಷಗಳಾದ ಅಶ್ವಥ, ಅಲ, ದೇವದಾರು, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳು ಗಗನಚುಂಬಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೈಲಾಸದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು, ದೇವರ್ಷಿಗಳು ಶಿವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವರು. ಯಕ್ಷ, ಗಂಧರ್ವ, ಕಿನ್ನರ, ಕಿಂಪುರುಷರು ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಶಿವನು ಆನಂದದಿಂದಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಶಿವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಪಾರ್ವತಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವೆಂಬ ಒಂದು ವ್ರತವಿದೆ. ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಂದರೆ 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯು, ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೇನು? ಈ ವ್ರತ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಫಲ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಶಿವನು ಚಾರುಮತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ವಿಭಕ್ತ ದೇಶದ ಕುಂಡಿನ ನಗರವು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾರುಮತಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಪತಿ ಶುಶ್ರೂತರಾಗಿ ಪರಾಯಣಳು, ಮೃದುಭಾಷಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪತಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಪಾತಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಚಾರುಮತಿಯ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಚಾರುಮತಿ, ನೀನು ಪುಣ್ಯವಂತೆ. ನಿನಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿರುವ ನಾನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮಹಾಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯು, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ವ್ರತ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧನಧಾನ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತಾನ ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತಹಿತನಾದರು. ಚಾರುಮತಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪತಿ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾರುಮತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅನಂತರ ಚಾರುಮತಿಯು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಕ್ತವಾಗಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸುಮಂಗಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಪತಿವ್ರತಳಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಜನಗಳಿಗೆ
ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿರಿಜೆ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಗಿರಿಜೆಯು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಶಿವನು ಹೇಳಿದನು, ಗಿರಿಜೆ, ವ್ರತ ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಂಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರಿಸಿ ಪ್ರಾತಃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಟಪವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚವರ್ಣಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟದಳವನ್ನು ಪದ್ಮವನ್ನು ಬರೆದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಕಲಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಫಲಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಉಪಾಯನ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಹಾಸಿನಿಯವರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುಹಾಸಿನಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂತರು ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಕೇಳುವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳುವರೋ ಅಥವಾ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಫಲಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಂತಹುದು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತಮರ ಆದ ಉತ್ತಮವಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳಮಸ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವನ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಗುಡಾನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವ ಪೂಜೆಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಕಿ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬಹುದು. ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಈಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಲ್ಲೇ 3 ಸುತ್ತು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ विश्वस्तो वरदो शक्ति नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते ನಿಂತಲ್ಲೇ 3 ಸುತ್ತು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೋರಿಸಿ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಬಹುದಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ಬೇಕು. ಆದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಅರಿವಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೂವನ್ನು ಕಲಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕಿ. नारायणी नमोस्तुते आयने देवरायणे दूरवान्तपुष्पीर्दाक्यवन्तस्मादस्य प्रदानेन अदच्छान्तिं प्रयच्छ मे ऐश्वर्यस्पटे पुण्यप्रदम् अदशान्तिं प्रयच्छ मे प्रयच्छतु मातेर नमस्कार मत्ते ब्राह्मण सुवासिनी आराधना ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇತಿಹಾಸವೂ ಸಹ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದವೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಂ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಆಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಯಾನಿಗಾಂಚ ಪಾಪಾನ್ ಜನ್ಮಾನ್ ಭಯಾಂಚ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯತಾಂ. ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ.
Thank you.